वंदे मातरम पिला माने आउ ताले आज हमर पाठ पढ़ा आरंभ करबा। समस्त ताले खाता पेंसिल बाहर कर। बाहर कलो ताले आमे तो संख्या गुडी को स्थानीय मान करके ता विस्तारित करा शिखिथिलु ना नाही शिखिथिलु। आज आउ टिके अधिक करबा 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 तो अच्छा संख्या गुडी आमे कोन करबा विस्तारित रूप रे लिखबा। संख्या गुडी को विस्तारित रूप रे लिखिबा। एटा संख्या लिखिबा तो हम विस्तारित करके लिखले कोन हो। 4 को घरे अछि 1 घरे 6 10 घरे बुझी होची। ताले हम प्रथम कोन लिखिबा 6 10 4 1 ताले 6 10 केते 60 60 ना। ताले एमिति भी हम करि परिबा 10 माने कोन 10 10 र स्थान 10 कर स्थान 10 4 1 जे 4 1 गुण 6 रे 19 ठीक 4 बुझी होची। हम देट संख्या रे लिखा आइछि ताला हम एमती विस्तारित कर लिखिलु लिखिलु नाही। एमती आ गोटे संख्या लिखिबा शून्य को घरे अछि 1 घरे ना 3 10 घरे ताले हमें लिखबाडी 3 10 0 1 शून्य सहित जेकोसी संख्या गुणिले ता कौन हम सही शून्य ही होता है। बुझी होची। एगुड़ी कौन संख्यार विस्तारित सेमती आ गुड़ा आम 3 अंक विशिष्ट संख्या लिखा। 2 को घरे अच्छी 1 घरे 4 10 को 1 7 घरे ताले एठी लिखिबा कोन 1 7 को 4 10 2 1 1 7 जे कौन 7 स्थान केते 100 1 7 100 हाँ 4 10 जे बुझी होची ना। हमते आ गोटे 3 अंक विशिष्ट करबा। एक 3 को घर अच्छी 1 घरे 0 10 5 7 ताले एठी लिखिबा कते 5 7 0 10 3 1 5 10 जे 5 7 जे 0 10
ବୁଝିହେଉଛି। ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା 500 ଯଦି 500 ଶୂନ ସହିତ 10 ଗୁଣ ଲଗାଇଦେଲେ ସେଇ ଶୂନ ହେବ। ବୁଝିହେଉଛି। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ। ମୁଁ ଏଠି କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖୁଛି, ତାକୁ ତମେ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖିବ। ଲେଖିଲ। এই ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବ? ତା ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ଲେଖିବ। ବୁଝିହେଉଛି। ଏଠି ତ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲା, ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ଲେଖିଲୁ। ଯଦି ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ଦେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେ କେମିତି ଲେଖିବୁ? ଦେଖିବା କେମିତି ଲେଖିବୁ। ଦେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବୁ? ସଂଖ୍ୟାରେ କେମିତି ଲେଖିବୁ। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା କରିବା। ଛଅ 10 ଯେ ନାଇଁ, 10 ଯେ କେତେ? 10 ଗୁଣ ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 16 ହେଲା। ଏଇଟା ଆମେ ବାହାର କଲୁ କ'ଣ? ସଂଖ୍ୟାରେ। ଏଇଟା ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଏଇଟା ତା ସ୍ଥାନ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଉ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିଲୁ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ କ'ଣ? ବୁଝିହେଉଛି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଦେବେ। କ'ଣ କରିବା? 3 10 ଯେ 3 10 ଗୁଣ 8 1 ଯେ 8 1 ଗୁଣ। ତାହେଲେ ବୁଝିହେଉଛି। ଏଇଟା ଧର ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାରିଲା। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ବି ଏମିତି କରିପାରିବୁ। 1 10 ଯେ 1 6 1 ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି କଲେ ବି ହବ। ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଶିଖିଥିଲୁ ନା ଶିଖିଥିଲୁନି? ବାହାର କରା ଶିଖିଥିଲୁ। କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? 1 ଯୋଗ କରୁ। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ପାଇଁ 1 ବିୟୋଗ କରୁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଶିଖିଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା, 3ଟି ଲେଖା ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରା ଶିଖିବୁ। କେମିତି?
5 5 पर संख्या 5 पर संख्या पाइबा कौन एक जोग 5 1 जोग कले केते हेबो 5 1 6 पुणी आम 6 पर संख्या 7 7 पर संख्या 7 1 जोग करवा 8 बुझे आम तार गोटे संख्यार तार 3टी लेखा पर संख्या बाहर कलु एमती आउ गोटे संख्या देछि 22 तार आम कौन करवा ता पर संख्या पाई जोग करवा कौन 1 जोग करवा 2 1 3 2 की 2 ताले केते हला 23 तापर 23 रो पर संख्या 1 जोग करवा पुणी 3 1 4 2 की 2 ताले केते हला 24 तापर 24 रे पुणी 1 जोग करवा ताले 4 1 5 2 की 2 बुझी होची ताले आमे जे कौन सी संख्या रे 1 जोग कले ता पर संख्या पाइबा बुझी होची तार मु कुछ संख्या दोची निजे निजे कर समस्त लिखिनेल वो निजे निजे करिवो तापर जैती देथिवो सेमती हम 3टी लेखाए पूर्व संख्या बाहर करवा कौन पूर्व संख्या बाहर करवा केमिति एडी संख्या गुड़ा देछि ताले पूर्ववर्ती बाहर करवा कौन करवा पूर्ववर्ती संख्या पाइबा पई कौन आमे 1 वियोग करवा बा फेडाण करवा ताले 8 रु 1 गले केते 7 7 को 7 तापरे तार पर पूर्ववर्ती संख्या पुणी 1 वियोग करवा 7 रु 1 गले 6 पुणी तार पूर्ववर्ती संख्या बाहर करवा बुझी होची सेमती आउ गोटे आम नवा 3 अंक विशिष्ट संख्या ताल कौन करवा से आमे 1 लेखा वियोग करवा 3 रु 1 गले 2 4 2 ताले किटी लिखिबा तापरे पुणी 1 वियोग करवा बुझी होची ताले आमे
ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ପାଇଁ 1 1 ବିୟୋଗ କଲେ ତାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବୁ। ତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଦେଉଛି, ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖ, ଘରେ କରିବ। ସମସ୍ତେ ଲେଖିଲ, ଆକୁ କ'ଣ କରିବ? ଘରେ ସମସ୍ତେ କରିବ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପାଠ କରିବା, ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କାଟିବା। ଆଜି କ'ଣ? ଆଜି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କାଟିବା। ଏଇ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଚିତ୍ର ବୁଝିପାରୁଛ? ଭାବୁଥିବ ଏଇଟା କ'ଣ ଅପା କରିଦେଲେ, ଦେଖିବା ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଚିତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆବାକସ୍। କ'ଣ? ଆବାକସ୍ ଚିତ୍ର ବୁଝିହେଉଛି। ବା ଗଣନ ପଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାଉ। ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି 3, ଲେଖାଯାଇଛି 3। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେଉଁ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ସେଇ ଗାରରେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଯେତେ ଅଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେଇ ଅଙ୍କ ଆମେ ସେତଟି ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। କେମିତି? 3 ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ଏମିତି 3ଟି ଗୁଲି କରିବା। ସେମିତି ଏଠି 4 ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ଏଠି 4ଟି ଗୁଲି କରିବା। ଏଇ ଅଙ୍କଟିକୁ, ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଆବାକସ୍ ଚିତ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ, ବା ଗଣନ ପଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏଠି ସେମିତି 6 ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ଏମିତି 6ଟି ସେମିତି ଗୋଲି ଦେବା। ଏଠି 8 ଲେଖା ହେଇଛି, ସେମିତି ଆମେ ଏଠି କେତୋଟି ଗୋଲି ଦେବା? 8ଟି। ବୁଝିହେଉଛି? ତାହେଲେ ଏଠି 2, ସେମିତି ଆମେ ଏଠି 2ଟି ଦେବା। ଏଠି 7ଟି, 4, ତାପରେ 5। ଏ ଘର ଭିତରେ, ଏଇ କୋଠରୀରେ
ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଇ ଥିବ ତା ସିଧାରେ ଯେଉଁ ଗାର ଥିବ ଆମେ ସେଇ ଗାରରେ ସେତଟି ଗୋଲି ଦେବା। ଦେବା ବୁଝି ହେଉଛି। ତାପରେ 3 ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ଏଠି 3ଟି ଗୋଲି ଦେବା। ଏଠି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କିଛି ନୁହେଁ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କିଛି ଗୋଲି ଦେବାନି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଏଠି କିଛି ଗୋଲି ନାହିଁ। ବୁଝି ହେଉଛି। ଦେଖିଆ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଆଉ କିଛି ଲେଖୁଛି, ସଂଖ୍ୟା ଦେଉଛି, ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଲି କର। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ କଲ। ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ତା ସିଧାରେ ଗାରରେ ଆମେ ସେତଟି ଲେଖା ଗୋଲି ଦେବା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କହୁ, ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ଆବାକସ୍ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କ ବୋଲି କହୁ। ବୁଝି ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା, ଆମେ ତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଏମିତି ଲେଖୁଥିଲୁ, କ୍ରମରେ ଲେଖୁଥିଲୁ। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମରେ ଲେଖୁଥିଲୁ, ସାନ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମ ଅନୁସାରେ, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଲେଖୁଥିଲୁ, ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସାନ କ୍ରମରେ। ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଯିଏ ତାକୁ ଆମେ ବାଛିକି ଲେଖିବୁ, ଆଉ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ବାଛିକି ଲେଖିବୁ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ଯଦି କୁହାଯାଇଥିବ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାଛି ଲେଖ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଟା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ କରିବା, ସବୁଠାରୁ ଯେଟା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ତାକୁ ବାଛିକି ଆମେ ଅଲଗା ଲେଖିବା। କେମିତି ଲେଖିବା, ଏଠି ମୁଁ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଛି, ଆ ଭିତରୁ ବଡ଼ କିଏ ଦେଖିବା ଆମେ। ବଡ଼ କିଏ, 1 ବଡ଼ ନୁହେଁ, 2 ତ ବଡ଼ ନୁହେଁ, 3, 5, 6 ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଠି ସବୁଠାରୁ କିଏ ବଡ଼, 6 ବଡ଼। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି 6 ତାକୁ ବାଛିକି ଆମେ ଅଲଗା ଏଠି ଲେଖିବା। ସେମିତି ଆଉ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଆମେ। ଆ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବଡ଼ ଦେଖିବା, 4, 5, 4, 4, 4, 7, 4, 6, 4, 8 ଲେଖାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ, 4ର 8 ବଡ଼। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା, ଏମିତି ବାଛିକି ଲେଖିବା। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ବାଛିକି ଲେଖିଲେ। ଏଗୁଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖୁଛି,
ଏଠି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଦେଖିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ 401 405 403 402 404 ତାହେଲେ ବଡ଼ କିଏ ଦେଖିବା ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ନା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା ଯେଉଁଟା ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ବାଛିକି ଅଲଗା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଛିକି ଅଲଗା ଲେଖିଲୁ ବୁଝିଯାଉଛି ସେମିତି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖୁଛି ଖାତାରେ ଲେଖ ତାକୁ ଘରେ କରିବ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାଛିକି ଲେଖିବ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଲ ଏ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରୁ କିଏ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତାକୁ ବାଛିକି ଲେଖିବ ବୁଝିହେଲା ସମସ୍ତେ ଲେଖିନେଲ ସେମିତି ଯଦି କୁହାଯାଇଥିବ ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାଛିକି ଲେଖ କ'ଣ କରିବା ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ବାଛିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତା ମଧ୍ୟରୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟା ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ସେଇଟା ବାଛିବା ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାଛିକି ଲେଖ ଏଠି ଦେଖିବା ଆମେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ତା ଭିତରେ ସାନ କିଏ 15 11 13 16 12 14 ତାହେଲେ 11 ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିବା ତାହେଲେ 11 ବୁଝିହେଉଛି ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବା
ଆ ଭିତରେ ସାନ କିଏ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଟା ବୁଝିହେଉଛି। ସେମିତି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖିବା। ଆ ମଧ୍ୟରୁ ସାନ କିଏ ଦେଖିବା 21, 221, 225, 222, 220, 223। ତାହେଲେ କିଏ ସାନ? ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ବାଛିକି ଲେଖିବା। ଏଠି ବୁଝିହେଉଛି। ତାହେଲେ ସେମିତି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଦେଉଛି, ତାକୁ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ। ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? ଘରେ କରିବ। ସମସ୍ତେ ଲେଖିନେଲ? ଲେଖିଲ ତ? ଆକୁ କ'ଣ କରିବ? ନିଜେ ନିଜେ ଘରେ କରିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲୁ? ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖା। ଆମେ ତାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିଲୁ। ତାପରେ 3ଟି ଲେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲୁ। ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ପାଠ ଶିଖିଲୁ? କ'ଣ? ଆବାକସ୍ ଚିତ୍ର ଶିଖିଲୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାଠଟେ, ମଜା ଲାଗେ ବୋଲି କରିବା ପାଇଁ, ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କଲୁ? ଆଉ କ'ଣ କଲୁ ନା ଆମେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାଛି ଲେଖିଲୁ। ସାନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ କେଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ତାକୁ ବାଛି ଲେଖିଲୁ। ତାପରେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବାଛି ଲେଖିଲୁ, ନାହିଁ? ଆଉ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ପର କ୍ଲାସ୍କୁ ଆଉ
ନୂଆ ନୂଆ ପାଠ ଶିଖିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।